الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. پچھلے ہفتے ہم نے لیسن نمبر 13 شروع کیا تھا. لیسن نمبر 13 کی 3 پارٹ ہے، حمزہ، با اور جیم. اس میں ہم انشاءاللہ المستعان پلورل کو کسی حد تک سیکھیں گے کہ پلورل کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے بنایا جاتا ہے اور دیگر چیزیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے وہاں. تو ہم نے پارٹ فرسٹ جو اس کا کیا تھا اس میں ہم نے کوشچن نمبر 1 بھی ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں کچھ سینٹینسز تھے اور اس میں یہ سینٹینسز کے ذریعے سے سکھایا گیا تھا کہ آپ پلورل کو کیسے بناتے ہیں، پلورل کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جب آپ کسی ناؤن کو پلورل بناتے ہیں تو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے سینٹینس میں تو سینٹینس میں کیا کیا تغیرات واقع پذیر ہوتی ہیں، کون کون سی چینجز آتی ہیں. آج ہم اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کوشچن نمبر 2 کو ذرا دیکھتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کوشچن نمبر 1 کیا تھا اس میں 25 پارٹس تھے، کیا ان کی جو واحد جمع جو آپ نے وہاں سیکھے تو اس کو کسی حد تک آپ نے مطلب ذہن نشین کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہلو ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے، لیکن میں کسی وجہ سے انفارچونیٹلی میں بھول گیا. اچھا میں نے روایت نہیں کیا. چلیے، تو یہ اصل میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل مسلمون اس کی جماعت یا مسلمون، مجتہدون اس کی جماعت یا مجتہدون وغیرہ وغیرہ، تو اسی چیز کو ذرا ذہن نشین کرنا تھا، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالی آگے یعنی اب آج آپ اس کو ذرا تھوڑا ٹائم دیجئے تاکہ پلورل جو ہے یعنی جمع جس کو کہتے ہیں، عربک میں جمع کی 3 قسمیں ہیں. اصل میں تو 2 ہی ہے، جمع سالم جس کو ہم کہیں گے ساؤنڈ پلورل، دوسرا ہے جمع مکسر جس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل. پھر جمع سالم کی 2 قسمیں آتی ہیں الگ الگ، جمع مذکر سالم یعنی میسکولائن اور جمع مؤنث سالم یعنی فیمینائن. تو وہ چیزیں میں آگے انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا جب ہم اس کی تینوں چیزیں جو ہے تینوں پارٹس اس لیسن کے سیکھیں گے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں گرامر پر تھوڑا سا آپ کو الگ سے یہ دے دوں گا. تو آج پھر ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں. تو آئیے ذرا غور سے سنیے. حول مینز چینج کرو، چینج. حول یحول تحویل، چینج کرنا. آپ شاید حیران ہوں گے کہ جب یہاں کشمیر میں جو کھیتی باڑی کا کام شروع کیا جاتا تھا یا کرتے تھے لوگ، تو وہاں جب جس وقت جہاں وہ ہل چلایا کرتے تھے اور اس کے سامنے دو بیل جو ہے باندھتے تھے. جو آپ میں سے گاؤں سے ہیں تو اس کو تو اس کا تجربہ ہوگا، پتہ بھی ہوگا. تو جب وہ کسان اپنے اس حل کو اپنی چلاتے چلاتے جب اینڈ پر پہنچتا تھا، پھر اس کو ان کو چینج کرنا ہوتا تھا، تو وہ ایک ورڈ بولتا تھا اس وقت، حولہا یا ولہا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کشمیر کے جو مطلب عربک جاننے والے لوگ ہیں، علماء ہیں عربک علماء، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں یہی ورڈ بولتے تھے، حول لہا. یعنی جو یہ کسان ہوتا تھا یہ اپنے بیل کو عربی ورڈ استعمال کر کے بولتا تھا کہ اب اس کو چینج کرو. یعنی وہ جو لائن بنتی تھی نا ہل چلاتے چلاتے، تو اب اس کو یعنی اب اسے بولا کہ حول لہا یعنی اب اس کو چینج کر لو. تو لیکن گاڈ نوز بیٹر کہ اس میں کس حد تک جو ہے یہ ہے، لیکن ایک ساؤنڈ کا جو ہے رابط ہے ان دونوں کے درمیان، بالکل لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ورڈ ہے اور میننگ بھی دونوں کا سیم ہے.
تو یہ ورڈ جو ہے آپ کو بالکل ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا. حول، حول ہائی واو لام، حول پہلے امر ہے، یہ چینج کرو، حول چینج کرو المفردات، ان مفردات کو، ان ورڈز کو، التی تحتہا خط، جن کے نیچے خط ہے، یعنی خط کشیدہ الفاظ کو چینج کرو، الی جموع پلورل کی طرف، یعنی ان کو پلورل بناؤ. کما ہوا موضح، جیسے سکھایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، explained as explained فی المثال in the example، جیسے ایگزامپل میں سکھایا گیا ہے ویسے اس کو جمع بناؤ اور اس کو چینج کرو. لیکن یہ سوال جو ہے یہ بڑا جو ہے یہ کلیورلی اس نے جو ہے بنایا ہے، کیونکہ جب آپ خط کشیدہ لفظ کو چینج کریں گے عربک جملے میں تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوں گی، فار ایگزامپل اگر اس کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہوگی تو وہ بھی چینج ہو جائے گی، اگر اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال ہوا ہوگا تو وہ بھی چینج ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی. اگر اس کی صفت ہوگی، فار ایگزامپل اس سینٹینس میں، کسی سینٹینس میں اس کے لیے صفت ہے تو وہ صفت بھی چینج ہو جائے گی. تو ذرا آپ اس پہ غور کیجئے. دیکھیے مثال کیا ہے، من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا حاج، یہ حاجی ہیں، he is a pilgrim، he is a pilgrim. من هذا الرجل، تو یہ رجل جو ہے اس کے نیچے خط ہے، یہ انڈر لائنڈ ہے، اس کو پلورل بنانا ہے. رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. رجال. ہاں اب اس نے رجال چینج کر دیا، ٹھیک ہے رجال بنا دیا اس کو، لیکن ہاذا بھی تو چینج ہو جائے گا کیونکہ ہاذا سنگولر کے لیے آتا ہے. تو اس نے لکھا من ہؤلاء الرجال، من ہؤلاء الرجال. یہاں پر ہوا تھا، ہوا ایک کے لیے آتا ہے، ہوا مینس ہی. اب ہم رجال پر آ گئے یعنی پلورل، اب ہمیں دے لکھنا ہے تو یہ استعمال ہوا بنے گا ہم. ہم حاجن مینس ایک حاجی. اب ہمیں پلورل کے بارے میں بات کرنے ہیں تو ہم کہیں گے حجاجن، ہم حجاجن. تو یہ دیکھیے آپ، اس نے کہا تھا ایک لفظ کو، یعنی جو خط کشیدہ لفظ ہے یا انڈر لائنڈ ورڈ ہے اس کو چینج کیجئے، اس کو پلورل بنا دیجئے. تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی چیزوں کو، تین چیزوں کو اس کے علاوہ چینج کرنا پڑا، اسم اشارہ کو بھی، ضمیر کو بھی یعنی پروناؤن کو بھی، اور پھر یہاں پروناؤن کے ساتھ اس کے ساتھ جو خبر یہاں آئی تھی، جو خبر اس رجال کے متعلق ہے، اب اس کو بھی پلورل بنانا پڑا. تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آگے کے جو کوشچنز ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے، اس کو آپ صحیح بنا سکتے ہیں. مثال لیجئے، یہاں پہلا پارٹ ہے من این ھذا الطالب، من این ھذا الطالب، یہ طالب علم کہاں کا ہے؟ من این ھذا الطالب، یہ طالب علم کہاں کا ہے؟ جواب ملا ہوا من الہند، he is from India، he is from India. تو اب ہمیں طالب کو پلورل بنانا ہے، تو ذرا بنائیے، کیسے بنائیں گے، کیا لکھیں گے ہم؟ من أين من هؤلاء من 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 أين هؤلاء من أين هؤلاء الطلاب هم هؤلاء من الهند الطلاب هم من الهند من الہند، they are from India، ہم من الہند، صرف ہم چینج ہو جائے گا اور ہاذا ہؤلاء میں چینج ہو جائے گا. من أين هذا الطالب، من أين هذا الطالب، تو یہ بنے گا من أين هؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب، من أين هؤلاء الطلاب، هو من الہند، ہوا من الہند بنے گا ہم من الہند، کیونکہ طلاب پلورل ہے، اب ان کے بدلے جو ضمیر استعمال ہو جائے گی وہ بھی پلورل استعمال ہو جانی ہے، ہم من الہند. نمبر 2 دیکھیے، این التاجر الکبیر، این التاجر الکبیر، این التاجر الکبیر، وہ بڑا تاجر کہاں ہے؟ این التاجر الکبیر ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے، ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے.
वो बाजार में, हुआ फिस्सूकी वो बाजार में है। सो हम लिखेंगे आइना ताजिरो के बजाय अब ताजिर को प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तुजारु आइना तुजारो, बहुत अच्छा, आइना तुजारो, कबायर आइना तुजारो, कबायर किबारु किबारो, अल किबारो, किबारु शाबाश, आइना तुजारो अल किबारो, ये बड़े बड़े ताजिर, ये बड़े ताजिर जो है ये कहाँ है? फिर क्या होगा? हुआ फिस्सूक, हम फी सो हम फिस्सूकी, वो बाजार में है। शाबाश, हम फिस्सूकी, हम फिस्सूकी। नंबर 3, आप अपने इसको माइक को ऑन कीजिए ताकि आप इसको जरा पढ़ सकें और मैं आपकी आवाज सुन सकूं। हम अब्दुल लतीफ साहब से शुरू करेंगे। नंबर 3 पढ़िए आप। आइना तुलाबुल जदीद जदीदु ना फिर से पढ़ो। आइनल मुदर्रिस आइनल मुदर्रिस आइनल मुदर्रिसुल जदीद आइना मुदर्रिसुल जदीद दो, आइनल मुदर्रिसु अल जदीद, शाबाश। हम इंदल मुदीर नहीं, आप पहले इसको पढ़िए, हुआ इंदल मुदीर मुदीर, मुदीर हुआ इंदल मुदीर। और नया उस्ताद कहाँ है? वो प्रिंसिपल के पास है, वो प्रिंसिपल के पास है। तो आप अब इसको प्लूरल बनाएंगे। मुदरिस की प्लूरल क्या आती है? मुदारिस नहीं, वो तो मदारिस तो स्कूल का प्लूरल हो गया, मदरसतुन का। शाबाश, मुदर्रिसूना मुदर्रिसूना, माशाअल्लाह, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना, ऐनल मुदर्रिसूना, शाबाश। अगर हम ऐनल मुदर्रिसूना कहेंगे तो अल जदीद की प्लूरल क्या आएगी? जदूद अल जदूद अल जुदुदु, 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 अल जुदुदु, क्या? अल जदूद अल जुदुदु, शाबाश। ऐनल मुदर्रिसूना अल जुदुदु, नए असातिज़ा कहाँ है? फिर हुआ किस में चेंज हो जाएगा? हम हुम, हम में हुम इंदल मुदीरी, वो यानी वो सारे प्रिंसिपल साहब के पास है। हुम इंदल मुदीरी, हुम इंदल मुदीरी, शाबाश। नंबर 4, फिर क्या है? नंबर 4 हम प्रोफेसर साहब से, आप पढ़े, आप प्रोफेसर साहब। जी आइन तालिबुल जदीद जदीद, बहुत अच्छा। आइनल तालिबुल जदीद अहुवा फिल फस्ल आइन शाबाश। तुल्लाबुल आइनल तुल्लाबुल जुदुद आइनत, क्योंकि आइनत ता हर्फ शमसी है। आइनत, आइनत 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 तुल्लाबुल जुदुद जुदुदु, शाबाश। आइनत तुल्लाबुल अहुम जुदुदु अहुम अहुम फिल फस्ल अहुम फिल फस्ल, क्या वो क्लासरूम में है? वो नए तालिब इल्म कहाँ है? अहुम फिल हुआ बनेगा हुम, अहुम फिल फस्ल, क्या वो क्लासरूम में है? शाबाश। नीलम अफरोज, आप पढ़ें। नंबर 5, अखादत तालिबु गनीयुन ला हुवा फकीरुन। फकीर, माशाअल्लाह। तो प्लूरल कैसे बनाएंगे इसको, तालिब को? हाउलाई तलाबु अगनिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाउलाई तुल्लाबु अगनिया, ला हुम फुकरा, हम फुकरा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहाजा बनेगा अहादिही, अहाजी, सॉरी, अहाउलाई अत्तुल्लाबु अगनिया, क्या ये तो तालिब इल्म यानी बहुत सारे, आर दीज स्टूडेंट्स वेल्दी? ला, नो, हम फुकरा, दे आर पुअर, दे आर पुअर, नहीं, वो तो गरीब है, दे आर पुअर, शाबाश। और हमारे साथ है गुलाम हसन, आप पढ़ें। नंबर 6, को शायद आवाज नहीं आ रही है। जावेद साहब आप पढ़ें, जावेद अहमद मखदूमी। सर मन हाज़ा रजुलु
हुआ ज़ैफ़ुन। शाबाश। इसका आएगा मन हाउलाई रिजालुन। الرجال शाबाश। من هؤلاء الرجال हाउलाई रिजालु। हम ज़ुयूफ़ुन। हम ज़ुयूफ़ुन माशाअल्लाह। हम ज़ुयूफ़ुन, ये आदमी कौन है? अब प्लूरल बनेगा, ये लोग कौन है? हम ज़ुयूफ़ुन, ये मेहमान है। ज़ैफ़ुन जमा, ज़ुयूफ़ुन मीन्स मेहमान। मेहमान। शाबाश। आगे बढ़े आप, नंबर 7 पढ़ें। हमारे साथ गुलाम कादिर भट्ट साहब भी हैं, आप पढ़ें। तहलील फातिमा आप पढ़ें। इनको शायद आवाज नहीं आ रही है, मैंने कहा था इनको जरा इसको ओपन करके रखें माइक को। हाँ प्रोफेसर साहब आप ही पढ़ें। जी जी। ली अखुन कबीर, ली अखुन कबीर, मेरा एक बड़ा, ये कितना भाई। प्यारा सेंटेंस है इस तरह ये कहने का, ली अखुन कबीर, मेरा एक बड़ा भाई है। शाबाश। हुआ तालिबुन बिल जामिया, जामियाती, वो यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता या ज़ेर तालीम है, जैसे हम इसको उर्दू में कहते हैं ना, अच्छी उर्दू, वो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। ली अखुन कबीर क्या बनेगा इसका? ली इख्वानुन कबाइर, ली इख्वानुन किबार, किबार कबीर की जमात ये किबार। ली इख्वानुन किबार, मेरे कुछ बड़े बड़े भाई हैं, यानी मेरे मुझसे एल्डर है। शाबाश। फिर हुम तुल्लाबुन बिल जामियाती, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हुम तुल्लाबुन बिल जा, वो दे आर स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, हाँ, या दे आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। शाबाश। नंबर 8, शाबाश। नंबर 8 नीलम मफरोज आप पढ़ें। आइना सदीक़कु, सदीक़ो, आइना सदीक़ुक, हाँ सदीक़ो, ज़हब इलल मक्तबति, ज़हब इलल आइना मक्तबति, अस्दिक़ाउक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज़हबून इलल मक्तबति, ज़हबू, नून नहीं आएगा। ज़हबू, ज़हबू, हाँ ये चूंकि माजी है, पहले माजी में नून नहीं आता है। ज़हबू वाव लगेगा बस, वाउल जमा। ज़हबू इलल मक्तबति, they went to the मक्तबत। मक्तबतुन मीन्स नहीं, मक्तबतुन किसको कहते हैं? नहीं, वो तो उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में भी आता है लेकिन मक्तब लिखते हैं उसको। मक्तबतुन मीन्स लाइब्रेरी, मक्तबतुन मीन्स लाइब्रेरी। हाँ, ज़हबू इलल मक्तबत, they went to the library। शाबाश, बहुत अच्छा। नंबर 9, नंबर 9 जावेद साहब आप पढ़ें। मुहम्मदुन लहुब्नु सगीरुन, लहुब्नुन सगीरुन, बहुत अच्छा। व तालिबुन फिल मदरसती, फिल मदरसा थे, माशाअल्लाह। प्लूरल बनाए। मुहम्मदुन लहु अब्नु, इसका आएगा अबनाउन। अबना नहीं, हाँ अबना आएगा, ये इब्नुन है, शायद चेंज होगा। हाँ हाँ। मुहम्मदुन लहू, लहू, सर इसकी मीनिंग एक्चुअली समझ में नहीं आ रही है, तभी ये कह रहा है, दिक्कत हो रही है। ये कह रहा है मोहम्मद के का एक छोटा बेटा है, यानी अगर हम इस सेंटेंस को बनाते तो हम लिखते लि मुहम्मदिन इब्नुन सगीर, लेकिन इसने जरा बढ़िया तरीके से लिखा, इसने कहा मुहम्मदुन लहू इब्नुन सगीर, उसका एक छोटा बच्चा है, तो हम कहेंगे मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगार, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हुआ के बजाय अब आएगा हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, मदरसे में ज़ेर तालीम। सर एक बार फिर से ये पढ़िए, मेरी थोड़ा इसमें ये वॉइस है, ये उसको कुछ हुआ था। हाँ, मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगार, मोहम्मद के छोटे छोटे बच्चे हैं,
छोटे छोटे बेटे हैं उसके। हम वो हैं तुल्लाबुन फिल मदरसे थे, मदरसे में जेर तालीम है, वो मदरसे के स्टूडेंट्स है, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स, वो स्कूल में पढ़ते हैं। हम यहाँ मदरसे को कश्मीरी में मदरसे को कहते हैं बस वो जो दारुल उलूम होता है उसको मदरसा कहते हैं, लेकिन मदरसा मीन स्कूल, सिंपल स्कूल। ये प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और दारुल उलूम भी हो सकता है, इसका हर में इसमें आएगा। हम तुल्लाबुन फिल मदरसती, वो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 10, शाबाश अब्दुल लतीफ साहब पढ़े आप। अज़मी लका मुज्तहिदुन, ना मुज्तहिदुन ना 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 अलग है, अलग है। इट इज ये हर्फ इस्तिफाम है। तो इसका मायने क्या है? मीन्स क्या? आपका कुलीग मेहनती, क्या ज़मीलु क्या का, आपका कुलीग मेहनती, हाँ क्या आपका कुलीग मेहनती है? शाबाश नाम हुवा मुज्तहिदुन। शाबाश। तो प्लूरल जब बनाएंगे ज़मील को, क्या आती है प्लूरल ज़मील की? ज़मीर का मुझे सर मालूम नहीं। ज़ुमलाओ, मुज्तहिदून, मुज्तहिदून, हाँ माशाअल्लाह। नाम तो ऐसे आएगा आएगा ना ज़मीलाउ का, ना 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 ज़ुमला, हाँ ज़ुमलाउ हाँ ऐसे मुज्तहिदून, ऐसे आएगा। आ अपनी जगह रहेगा ना कायम, आ अपनी जगह कायम रहेगा। आ ज़ुमलाउ का मुज्तहिदून, तो माने होगा आर योर कलीग्स हार्ड वर्किंग? नाम, जवाब नाम, हाँ। हुआ के बजाय क्या लिखेंगे हम? हुम मुज्तहिदून, हाँ वो मेहनती है, हाँ वो मेहनती है। शाबाश। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने क्या नाम है, ये सीखा कि जब आप किसी अंडरलाइन्ड वर्ड को जुमला इसमिया हो या इसमें आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। ज़मीर चेंज हो सकती है, इसमें इशारा चेंज हो सकता है, या सिफत होगी उसकी तो वो चेंज हो सकती है, या उसके बारे में कोई फ़ेल इस्तेमाल हो गया होगा तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है, बाकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम एक आदमी के बारे में कहेंगे ये इंडिया से है, मिनल हिंदी, तो अगर 10 के बारे में कहना हो तो मिनल हिंदी रहेगा, उसमें कोई चीज। ये एक आदमी हिंदुस्तान से है, ये सब आदमी हिंदुस्तान से है, तो हिंदुस्तान से है में कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह कोई हर्फ इस्तिफाम है, आईना, हम एक आदमी को कहेंगे आईना अंता, आप कहाँ है, बहुत सारे लोगों को कहेंगे आईना अंतुम, तो आईना सेम हो जाएगा। मिन आईना, आप कहाँ से हैं, मिन आईना अंता, मिन आईना अंतुम, तो मिन आईना में कोई चेंज नहीं होगी। इसी तरह आपने अभी लास्ट में पढ़ा आ, क्या, तो आप कह सकते हैं एक आदमी को भी, हजारों को भी अपने बारे में कह सकते, सॉरी सेकंड पर्सन से भी कह सकते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में भी कह सकते हैं। अज़मीलू का आपने कहा अभी, अज़ुमलाउ का भी कह सकते हैं। ये मर्द के बारे में इस्तेमाल हो जाएगा, खातून के बारे में भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें कोई चेंज। तो चेंज क्या हो रहा है वो आप जरा इस पर गौर कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। अज़िफ अल अस्मा अल आतियता, आने वाले इस्म को मुज़ाफ बनाकर इस्तेमाल करो। मरतन, पहली बार, इला इस्मिन ज़ाहिर, इसमें ज़ाहिर की तरफ पहली बार, व उखरा, और दूसरी बार, इला ज़मीरिन, ज़मीर की तरफ, कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फिल मिसाल, जैसे मिसाल में सिखाया गया है, बताया गया है। मिसाल देखिए, अबनाउन, अबनाउन मीन्स बेटे, अबनाउन, अबनाउ मुहम्मदिन, अबनाउ मुहम्मदिन, अबनाउ मुहम्मदिन। ये देखिए, अबनाउ मुज़ाफ, मुहम्मद मुज़ाफुन इलैह, मुज़ाफुन इलैह। अब इसने अबनाउ को मोहम्मद की तरफ मुज़ाफ करके इस्तेमाल कर दिया। अबना उनके ऊपर 2 पेज थे, जब ये मुज़ाफ बना तो एक पेज खत्म हो गया, और मोहम्मद मुज़ाफ इलैह होने की वजह से 2 ज़ेर वाला बन गया। अब इसने दूसरी बार क्या किया, इसको ज़मीर की तरफ मुज़ाफ करके इस्तेमाल कर दिया। अबनाउहु, अबनाउहु, ये हु जो है
یہ چونکہ ضمیر ہے، ضمیر میں اکثر جو ہے ضمائر یہ تو مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی شکل پر قائم رہیں گے. ابناؤہو، ابناؤہو. اسی طرح آپ دیکھیں نیچے اسماءن. اب کیا کریں گے اگر آپ طلاب کی طرف اس کو استعمال کریں گے، کیا لکھیں گے آپ؟ اسماء الطلاب. بہت اچھا، اسماء الطلاب. اور یہاں اس میں ہم کی طرف استعمال کریں گے تو کیا لکھیں گے؟ اسماءہم. اسماءہم. بہت اچھا، اسماء الطلاب، اسماءہم ان کے نام، اسماءہم ان کے نام. شاباش. اب دوسرا ہے زملاء. دوسرا کیا ہے؟ زملاء. حامدین. زملاء حامدن. حامدن دن 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 دو زیر کے ساتھ. زملاء حامدن. اور زملاء تو حامد جی بنے گا نا؟ حامدین نہیں، وہ تو حامدین تو حامدین ہی رہے گا نا. مضاف الیہ پر اسی وجہ سے کوئی چینج نہیں آتی ہے. مضاف کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، مضاف کی نہ کہ مضاف الیہ کی. جیسے آپ نے اوپر پڑھا ابناء محمدن، اسی طرح زملاء حامدن. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ یہاں تو ایک ہی زیر ہے الطالب کے نیچے. الف لام ہاں، ہے یہ بیکاز آف الف لام ہے، بیکاز آف جی. الف لام ہے. ادروائز اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ بن گیا تو اس کی زیر ختم، ایک زیر ختم ہو گئی، وہ نہیں ہے. زملاء حامدین. شاباش. اور زملاء کا. آپ کے کیا نام ہے؟ زملاء. زملاء کا. شاباش. اصدقاء. اصدقاء مدرس. استاد کے دوست. شاباش. اصدقاء اس کے دوست، اس کے دوست. اب معنی پہ ذرا دیکھیے، غور کیجیے. ابناء محمد، محمد کے بیٹے. ابناؤہ اس کے بیٹے. اس کے بیٹے. بہت اچھا. اسماء الطلاب بچوں کے نام، طالب علموں کے نام. بہت اچھا. اسماءہم ان کے نام. ان کے نام. زملاء حامد، حامد کے کلیگس. حامد کے کلیگس. بہت اچھا. زملاء کا آپ کے کلیگس. بہت آپ کے، یعنی مذکر سے اگر آپ بات کریں گے. اگر مؤنث کہنا ہو تو ہم کہیں گے زملاء کے. شاباش. اصدقاء المدرس. شاباش. کیا؟ ٹیچر کے دوست. ٹیچر کے دوست. اصدقاؤہ اس کے دوست. اس کے دوست. شاباش. بہت اچھا، بہت اچھا. چلیے کوشچن نمبر 4 پہ آئیے. یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم اس کو بھی مطلب اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو آپ کو جو ہے ریپیٹ ہو جائے گا، ریوائز ہو جائے گا. اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے. ثم حول الجمل علی آتیہ، پھر آنے والے جملوں کو چینج کیجیے مثلہ ہو اسی طرح. دیکھیں مثال کیا ہے. الطالب ذهب الى المطعم، اسٹوڈنٹ گیا کہاں؟ ریسٹورنٹ. اسٹوڈنٹ ریسٹورنٹ گیا. He went to the restaurant. الطلاب، اب اس نے پلورل بنا دیا. ذهبوا الى المطعم، الى المطعم. میں نے آپ کو مبتدا خبر سکھاتے وقت یہ بتایا تھا کہ اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا پلورل ہے تو خبر بھی. اب یہاں یہ ہے، خبر چاہے اسم ہو یا فعل ہو تو اس کو پلورل ہونا ہی ہے، اس لیے ہو گیا. الطالب واحد ہے تو ذهب فعل واحد آ گیا. یہاں الطلاب جمع ہے تو فعل بھی جمع آ گیا، فعل بھی جمع آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. چلیے تو الطالب ذهب، الطلاب ذهب،
बू ज़हाबू, इसके साथ वाउल जमा लग गया, ज़हाबू इलल मताम, स्टूडेंट वेंट टू, माने तो सेम रहेगा, माने में कोई तगयर नहीं। अब यहाँ आइए, अत्तालिबु जलस फिल फस्ल, अत्तालिबु जलस फिल, एक स्टूडेंट बैठा क्लासरूम में, हम प्लूरल बनाएंगे, अत्तुल्लाबु जलस जलसू जलसू, जलसू बस सिर्फ वाव, जलसू फिल फस्ल, स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठ गए, शाबाश। अल मुदरिसु खरजा मिनल मदरसती, प्लूरल क्या आएगा, अल मुदरिसून खरजू 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 मिनल मदरसा, शाबाश। नंबर 3, अत्ताजिरु ज़हबा इला सूक, तिजारू अत्तुजारु, ताजिरूना नहीं, अत्तुजारु, अत्तुजारु ज़हबू इला सूकी, अत्तुजारु ज़हबू इला सूकी, अत्तुजारु ज़हबू इला सूकी। तो ये था तरीका। देखिए आप यहाँ आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं, वो है कि भाई मुब्तदा की खबर जो है कभी एक इसम होती है, जैसे आप कहते हैं अत्तालिबु जदीदुन, स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज न्यू, जदीदुन एक वर्ड। कभी कभी मुब्तदा की खबर एक शिबही जुमला होती है, जिसको आप शिबही जुमला को समझिए, एक फ्रेज होती है। जैसे आप कहते हैं अत्तालिबु फिल फस्ल, तालिब इल्म क्लासरूम में है, फिल फस्ल जार मजरू, हर पे जारो मजरू। या आप ये कहते हैं कि अत्तालिबु मिनल हिंदी, इंडिया से है। या आप ऐसा कहते हैं अत्तालिबु इब्नुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बेटा है, स्टूडेंट जो है ये मुदर्रिस का बेटा है, तो आपने मुजाफ मुजाफ इलैह बना दिया। या इसी तरह आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी इसकी खबर बनाते हैं जिसके साथ सिफत लाते हैं। मिसाल आप कहते हैं अत्तालिबु मिन दिल्ली अल जदीदा, ये न्यू दिल्ली से है, दिल्ली अल जदीदा। या आप कहेंगे अत्तालिबु इब्नुल मुदर्रिस अल कबीर, ये तालिब इल्म जो है ये उस्ताद का बड़ा बेटा है, उस्ताद का बड़ा बेटा है। तो आप फ्रेज भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे जाते हैं हम। आज इस वक्त जो आपने पढ़ा कि एक मुब्तदा की खबर कभी बतौर जुमला भी आती है, या जुमला मैं नहीं कहूंगा इस वक्त क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं ये कहूंगा एक फेल भी आती है। खबर एक मुब्तदा की खबर जो है एक फेल भी आती है। तो फेल में भी उसको ये देखना पड़ेगा हमें कि भाई अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो हम उसको मुज़क्कर बनाएंगे, अगर वो मुअन्नस है तो